हरिः ओम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितैः यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्ठनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्ने नय सुपथराये अस्मान् विश्वानि देवभयुनानि विद्वान् युजोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भो इस्तां ते नम भुक्तिं विदेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवच्चसि जायताम्, आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्योऽतिव्याधि महारथो जायताम्, दोग्ध्रीन् धेनुर्वोढान्नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिप्योषा जिष्णो रथेष्ठाः। सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम्, निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न भोषधयः, पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः, स्तोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम्, मा ब्रह्म निराकरोतु। अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेश उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। नमस्ते। Thank you very much, sir. So prayer is a very important thing for our life. Without prayer, nothing is possible. Therefore, we are doing every day the prayer, especially whenever we start with the Vedic class, Veda class, we have to, and we have got a good choice. One, safety, security, prosperity to us and to all. And then we make a prayer to Agni because he knows what should happen to us, when things to happen to us, and how the direction to be done too. So all that Agni Deva is important. So we make a prayer to Agni. And Agni is the prana. That's exactly what we are going to elaborately hear or study in the Prashnopanishad, which is the session today. The Agni, without Agni, no life. Agni is Surya Bhagavan also. Agni is so many. So then we have got prayer that we should have everything in the world in their order. The social order, the world order, the cosmic order must keep going. There should not be any differences. And our body is having the Panchabhutas, a replica of that. Outside us, there are Panchabhutas. So the entire world is being run because of the five elements. And even our body also, five elements. So when once the period upon earth for us is over, we just get into mix ourselves into Panchabhutas. That's exactly what is the concept in an yajna. In Taittiriya, in Ayurveda, it is said that whichever part of our body, where from it has come,
after Yajna or after all this, that part must go and join that other higher ones. That is Panchabhutas, again join into Panchabhutas. Bhautika Sarira and Adhyatmika Sarira and all those things. So then we have the Purnatvam established. So that's why there is no substitute for prayer. Again, there are people who never think of these things, who are just living like an animal. And animal ahara, nidra, bhaya, maithunancha, samanametat pasubir naranam. See, pasubihi naranam, for all animals and for all humans, what is common is ahara, nidra, bhaya, maithunam. But human beings have got something distinctive. Dharmo hi tesham adhiko viseshaha. Dharmena hinaha pasubhis samanaha. So dharma dropped. Then you are no more better than an animal. Beast. Animal means something soup, but beast means pasu. That's why Mahisho Pasuhu. Markandeya says, so Mahisha Pasu is pouncing. Ultimately, Pasus cannot be spared. So, like that, the prayer is a most important thing. And Sasrutaha, Asrutasascha. Everywhere we have got the distinction between. But what happens to those people who never think of all these things? Again, they repeat more times. See, Mrutva Punarmrutyuma Patyante Ajyamana Swakarmabhihi Ashatika Krimaya Iva Tatah Puyante Vasavaihi. So, you observe that there is that kind of cycle of birth and rebirth. So we are now in the second, we are in the second question asked by the Vaidarbhi Bhargava, who lives also along with other seers in the hermitage of Paipalada for 1 year. They do some penance and observation, and after 1 year, Paipalada Maharshi gives an interview for them. So one after the other, they went on putting questions to him. And the first question was seen in the first prashna, which we concluded saying that, have we concluded first prashna? I think so, is it? I don't know. So, second one. Yeah. First prashna, we got the answer. Why the Prajapati is fond of keeping on creating people for generations and years together. So the explanation is being given by saying that, see, Prajapati is there and he likes to have more and more people on the ground, and he cannot always keep only doing that job. He has got so many other jobs. So what he has done is he created male and female, Mithunam, and they left the chance of increasing, multiplying the land with people. So then they are doing that. In this spree, those people who are having the brahmacharya and all that positivity, they go to Virajaha, they go to Brahmaloka. And those people who are not at all doing always the love untruth and all that, they are all gripped by Maya, and it is hard for them to get elevated. So that's the first question. And the second question is by the Vaidarbhi Papracha. What is that? Bhagavan Katyeva Devaha Prajaha Vidharayante Katarayetat Prakasyante Kaha Punaresha Varishtaha. So here, see, who are the now? Why are the gods are divided? And what is that running thread in all gods and humans? And I just want to know like the answer. And moreover, Varishta means best, Sreshta. And who is very important? For example, the citizen of the country, citizen of the town, citizen of the state, like that. We know that who is the Varishta in a state? The governor of the state is Varishta, because he is the citizen, first citizen of the state. The president of the country in India, he is the first citizen of the country. So like that,
the Varishthas are always ultimately chosen to occupy the throne, and they have double responsibilities. So here, the answer given by by the Rishi is that Vayu, Agni, Apaha. That's one set of among the gods. And another set among the Prithvi is Prithvi, Vaku, Manaha, Chakshu, Srotram. That's why we always make a prayer. Vang manas chakshu srotra jihva grana reto buddhyakuti sankalpa me sudhyantam jyotiraham viraja vipapma bhuya sagum swaha. So, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಾಕು, ಚಕ್ಷು ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಃ, ಶ್ರೋತ್ರಂ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಣಾಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಲೈವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ವರಿಷ್ಠನಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ವರಿಷ್ಠ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಶುದ್ಧ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸುವಾಕ್, ಸುಮನಃ, ಸುಚಕ್ಷು, ಸುಶ್ರೋತ್ರಂ. ಸೊ ಸು ಮೀನ್ಸ್ ಸುಷ್ಟು, ಸುತರಾಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ, ಸುಖಂ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ when your speech is comfortable, when your mind is comfortable, peaceful, when your eye and shrotra, then automatically you glow, you become important among all people. That's why in Mahanarayana Upanishad it is said, Meda Suktali ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮ್ಮವಾರು if she is able to bless us, so ನುದಮಾನ ದುರುಕ್ತಾನ್ ಬೃಹದ್ವದೇಮ ವಿದಧೆ ಸುವೀರಾ. ಸೊ ಈ ದುರುಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಸುಭಾಷಿತಗಳು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವೈ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿಧಾರಯಾಮಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೆನ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. So the prana inside the body, because the Vayu is there in our body. Without Vayu, no life also as much as the Agni. We are all proud of speed. We are proud of our car, proud of the vehicles. ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ? ಏರ್. ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇದೆ. Air pressure is there. So whenever you put petrol or gas to the vehicle, motor, what do? You are advised to check the air pressure. So that if the air pressure is normal, you can always establish speech and petrol consumption, economy of in the petrol consumption. ಇಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಲೆಸ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಬಂದು ಐ ಓನ್ಲಿ ವಾಯುದೇವ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಓನ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 5 divisions. ವಾಕ್ ಪ್ರಾಣಸ್ ಇವೆಲ್ಲ 5 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರಿಷ್ಠ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಾಣವಾಯು. ಈ ಪ್ರಾಣ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಸಿ ಡೋಂಟ್ ಯು ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ಮೀ. If I go away, then you are all nobody. But the other 4 pranas inside the body, they ignored that kind of talk given by the prana. Oh, how can you be important? We're also important. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಡ್ಲಾಂಗ್ ಫೆಲೋಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಕೊಬ್ಬಿದ್ದವರು, ನೀವೇನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇ ರಿಟಾಲಿಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಗ್ರೇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ ಟು ದೆಮ್ ವೇಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಿಂ ವರಾಕೈಹಿ ತೂಷ್ಣೀಂ ತಿಷ್ಠ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರಾಹಸ್, ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ಇಂಪರ್ಟೆಂಟ್, ಇಂಡಿಫರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಬ್ಬರ್ನ್ ಪೀಪಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಕಿಂ ವರಾಕೈಹಿ ತೂಷ್ಣೀಂ ತಿಷ್ಠ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ದಿ ಪ್ರಾಣ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಿ ವರಿಷ್ಠತ್ವಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಪ್ರಾಣ ಇಸ್ ಅಗ್ನಿ. ಪ್ರಾಣೋ ವೈ ಅಗ್ನಿ, ಪ್ರಾಣ ಈಸ್ ಆಪಃ, ಆಪೋ ವೈ. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರವರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಹಬ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ ವೀಲ್ಗೆ ಒಂದು ಹಬ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಇದ್ದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೋಕ್ಸು
ಆ ಹಬ್ಬು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೋಕಿಂದ ವೀಲ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತು, ಸ್ಪೋಕ್ಸಿಂದ ಹಬ್ಬಿಂದ ವೀಲ್ಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಸ್ಪೀಡು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ said that, ಸೊ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮಾ ಮೋಹಮಾಪದ್ಯಥ ಅಹಮೇವ ಏತತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರವಿಜ್ಯ ಏತದ್ ಬಾಣಮವಷ್ಟಭ್ಯ ವಿಧಾರಯಾಮಿ ಇತಿ ತೇ ಅಶ್ರದ್ಧಾನಾ ಬಭೂವು. ಸಹ ಅಭಿಮಾನಾತ್ ಊರ್ಧ್ವಂ ಉತ್ಕ್ರಾಮತ ಇವ ತಸ್ಮಿನ್ ಉತ್ಕ್ರಾಮತಿ ಅಥ ಇತರೇ ಸರ್ವೇ ಏವ ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತೆ ತಸ್ಮಿನ್ ಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಮಾನೆ ಸರ್ವ ಏವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಹೀ ಫ್ಲೈಸ್ ಆಫ್, all the other pranas also will fly off, leave the body. No way that they can hold on to body. Other than prana, nothing can hold on to the body continuously. So that's why ಪ್ರಾಣ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಪ್ರಾಣ ಯಸ್ವಾಹ, ಅಪಾನ ಯಸ್ವಾಹ, ವ್ಯಾನ ಯಸ್ವಾಹ, ಉದಾನ ಯಸ್ವಾಹ, ಸಮಾನ ಯಸ್ವಾಹ, ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ಪ್ರಾಣಾಹುತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಯಾಂ ಪ್ರಾಣೇ ನಿವಿಷ್ಟೋ ಅಮೃತಂ ಜುಹೋಮಿ ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನ, ವ್ಯಾನ, ಉದಾನ, ಸಮಾನಾಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಣ ಉತ್ಕ್ರಮಣ ಆಯಿತೋ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ದಿ ಕ್ವೀನ್ ಬಿ ಇನ್ ದ hive were to fly off, then all the bees will follow, leaving the honeycomb. And therefore, there is always the Ishvara controlling any and everything in the universe. There is always the monitor. ಈ ಗಿಡಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಮ್ಮರ್ ಮಧುಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಮಧುಶ್ಚ ಮಾಧವಶ್ಚ ಪ್ರಿಯಂತಾಂ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಮಧುಮಾಧವಾಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಕಪ್ ಆಫ್ ವೈನ್ ಆರ್ ದಿ ಸೋಮಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಆಫರ್ಡ್ ಟು ದಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ನಭಸೋ ಮಾಸ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಧುಮಾಸ. ಈ ಮಧುಮಾಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಾ ಹಿ ಅಪಿ ಅರ್ಥಾಃ ಕಾವ್ಯೇ ರಸಪರಿಗ್ರಹಾತ್ ಸರ್ವೇ ನವಾ ಇವ ಭಾಂತಿ ಮಧುಮಾಸ ಇವ ದ್ರುಮಾಃ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆನಂದವರ್ಧನ ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದ್ರೇನು, ವಿ ಮೇ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಹೋಲ್ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್. ಪೂರ್ತಿ ಸಂವತ್ಸರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಗಿಡಗಳು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಮಧುಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಉರಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪಲ್ಲವಿ, ಆವಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕಾಣುವ ಚೆಟ್ಟು, ಆ ಚೆಟ್ಟು, ಈ ಚೆಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಅಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಆಲ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಇಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀ, ಬಟ್ ಯು ನೆವರ್ ಪೇಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಬಟ್ ಯು ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇನ್ ದಿ ಮಧುಮಾಸ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಣ ಉತ್ಕ್ರಮಣ, ಮಾಕ್ ಉತ್ಕ್ರಮಣ ಆಯಿತು, ಮಾಕ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೌ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ದೇರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಮಾಕ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೇಕ್ ಬಿಲೀವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಮೇಕ್ ಬಿಲೀವ್. ಹೌ ವುಡ್ ಬಿ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆರ್ ಸೆನೆಟ್, ಅದು ನಮಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೌ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು, ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ದಟ್ ಮಾಕ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಣಂ?
The pranam is Agni, pranam is Ishvara, Ishana Sarva Vidyanam, Ishvara Sarva Bhutanam, Brahmadhipatihi, Brahmanaha Adhipatihi. So Brahma Adhipati and Brahmanaha Adhipati. That is, he is a god, he is the senior most ruler of all gods. At the same time, he is the wonderful controller and protector of the knowledge, Vedas. So ಅದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರ. ಸೊ ಈಶ್ವರ ಇನ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಇತಿ ಈಶಾನಂ ಆವಾಹ್ಯ. ಈಶಾನಃ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಂಚಮುಖಾಸ್, ಪಂಚಮುಖ ರುದ್ರ, and we have this Ishana and Sharva. Sharva Om. Sharva is the Shiva on ground, and Ishana is the Shiva Rudra all over the globe. ಅದರಿಂದ ಸರ್ವ ಈಶಾನಾಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರ್ವಾಯ ನಮಃ, ಸರ್ವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಸೊ ಈಶಾನಃ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋದೇ, ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ. ಯೋ ಅಂತ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತಿ ಅಖಿಲ ಶಕ್ತಿಧರ ಸ್ವಧಾಮ್ನಾಂ ಪ್ರಾಣಾನ್ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಣಾನ್ನಮಃ, ಆ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೇ ಅಗ್ನಿ, ಸೂರ್ಯ, ಪರ್ಜನ್ಯ, ಇಂದ್ರ, ವಾಯು, ಪೃಥಿವಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. And that prana is said to be the Raihi Deva. He is also called as the Raideva, the god of wealth. That's why it is said, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರಿಯಂ ಇಚ್ಛೇದ್ ಹವ್ಯವಾಹನಾತ್ ಅಂಡ್ ಆರೋಗ್ಯಂ ಇಚ್ಛೇದ್ ಭಾಸ್ಕರಾತ್. ಸೊ ಭಾಸ್ಕರನಿಂದ, ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ಆರೋಗ್ಯಂ, and you can hope for money or wealth, prosperity, health and all that from Chandra. And Chandra is again Agni, but cool Agni. So Surya is Gharma Ruchihi, and Chandra is Sitakaranaha. So Gharma Ruchirya Agat Samrutyapasana Panujya Ghoran Ihayushe Ghృతమత్తు Devaha. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ವಾಸನ್? ವುಡ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್? ಘೃತಮತ್ತು ದೇವ. ಯಾ, ಇನ್ ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್, ಐ ಬಿಲೀವ್. ಸೊ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಆಫರಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಚ್. ಅದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ತಪತಿ, ಸೂರ್ಯ ತಪತಿ, ಪರ್ಜನ್ಯ ತಪತಿ, ವರ್ಷತಿ ಭಗವಾನ್ ವರ್ಷತಿ, ಏಷ ವಾಯು ಸಂಚರತಿ, ಏಷ ಪೃಥಿವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂದರೆ 2:5 ಹೇಳಿದೆ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಎಸ್, ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀ ದೇವತೆಗಳೇ ಗೋಳು ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಏನೋನೋ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಹೆಂಗೆ, ಹೌ ಈಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ವೈಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಆರ್ ವಾಸನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ 2:6, 2:7, 2:8, 2:9. ಎನಿಬಡಿ? ಅರಾಯಿವರಥನಾಭೌ. ಅರಾಯಿವರಥನಾಭೌ ಪ್ರಾಣೇ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ರುಚೋ ರತನಾಭೋ ಪ್ರಾಣೇ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ರುಚೋ ಯಜೋಗಂಸಿ ಸಾಮಾನಿ ಯಜ್ಞಂ ಕ್ಷತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಪ್ರಜಾಪತಿಶ್ಚರಸಿ ಗರ್ಭೆ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತಿಜಾಯಸೆ ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಜಾಸ್ತಿಸ್
मा बलिम् अरन्ति इमा बलिम् अरन्ति यः प्राणै प्रतितिष्ठसि. ಸೊ ನೀನು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಪ್ಪ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಸೀನ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ನಿನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ತರಹ ಈ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬರೀ ಸ್ವರ ಎಷ್ಟೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಿದೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಈಸ್ ನೌ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಎಸ್, ಕಮಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ದೇವಾನಾಮಸಿ ವನ್ನಿತಮಃ ಪಿತॄಣಾಂ ಪ್ರಥಮಾ ಸ್ವಧಾ ಋಷೀಣಾಂ ಚರಿತಂ ಸತ್ಯಂ ಅಥರ್ವಾಂಗಿರಸಾಮಸಿ. ಇಂದ್ರಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಾಣತೇಜಸ ರುದ್ರೋಹಸಿ ಪರಿರಕ್ಷಿತ ತ್ವಮಂತರಿಕ್ಷೇ ಚರಸಿ ಸೂರ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಪತಿಃ. ಯದಾ ತ್ವಮಭಿರ್ವರ್ಷಸಿ ತ್ವಮಭಿವರ್ಷಸಿ ಅಥೇಮಾಃ ಪ್ರಾಣ ತೇ ಪ್ರಜಾ. ಹೇಳು. ಯದಾ ತ್ವಮಭಿವರ್ಷಸಿ ಅಥೇಮಾ ಪ್ರಾಣತೆ ಪ್ರಜಾಃ ಆನಂದರೂಪಾಸ್ತಿಷ್ಠಂತಿ ಕಾಮಾಯಾನ್ನಂ ಭವಿಷ್ಯತೀತಿ. ಕಾಮಾಯಾನ್ನಂ ಭವಿಷ್ಯತೀತಿ. ಕಾಮಾಯಾನ್ನಂ ಭವಿಷ್ಯತೀತಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಾಮಾಯಾನ್ನಂ ಭವಿಷ್ಯತೀತಿ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರ, ಅರ ಇವ ರಥನಾಭೌ ಪ್ರಾಣ ಸರ್ವೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ಸಿ ರಥನಾಭೌ, ನಾಭಿ ಅಂದರೆ ಹಬ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರಥನಾಭ ಅಂದರೆ ವೀಲ್ಗೆ ಒಂದು ಹಬ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಹಬ್ಗೆ ಅರ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋಕ್ಸು. ಆ ಸ್ಪೋಕ್ಸು ಹಬ್ಬಿಂದಲೇ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಹಬ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೀಲ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ವೀಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಬ್ರೇಕ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವೀಲ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್. ನೀವು ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಲ್ಟಿ. ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೇಕ್. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಥನಾಭ ಅರ ಇವ and prane sarvam pratishthitam. Any and everything is totally established in the pranam. ಆ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಬ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಹಬ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, and performance of the rituals, laboratory job, and the performers are Kshatras, and officiating priests are the Brahmas. So Brahma, Ksatra, Yajna. This is practical laboratory equipment. So Yajna Shala and Yajamana and Ritviks. ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿದರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಣೋತ್ಪತ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಉತ್ಥಾನಂ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಮಿಧೇನೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಚರಸಿ ಗರ್ಭೇ ಸೊ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತಿಜಾಯಸೆ. ಎನಿಬಡಿ ದಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದಿ ವೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮದರ್ can never remain in the womb for a long time. If not, delivery takes place normally, the doctor will use the forceps or some surgical instrument and to take you out. Cesarean operation. So, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಜಾ ಇಮಾ ಬಲಿಂ ಹರಂತಿ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ come out as children, as the people in the world, what are the people doing? Kya kar rahe hai? So they are all doing balim haranti,
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಅರ್ಚನ, ಪೂಜಾ, ಹೋಮ, ಜಪ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ. Well, there are 13 and more modes of worship are there. And any form or any mode that you do to please the gods, acceptable. So that's why you always say that Sarvadeva Namaskaraha Kesavam Pratigacchati. And again in that Sandhya Vandanam 3 times we say that ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ನಮಸ್ಯಂತಿ ಸಾಮಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಭಿರಕ್ಷತು. ಸೊ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ, ಸೊ ಆಲ್ beings respect you in the evening and the morning. And therefore sayam prataha and abhirakshati. So in the manner here you have got these people offering that. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಬಲಿಂ ಹರಂತಿ ಇಮಾಹ. ಬಲಿ ಅಂದರೆ ಪೂಜಾ. ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಮ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಕ್, ಮೋರ್ ವರ್ಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಪೂಜಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಹೋಮದ್ರವ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ತುಂಬ ಕೆಲಸ. ಬಟ್ ಪೂಜೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಶಾರ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಮಾಡ ಅಂಡ್ ಯಹ ಪ್ರಾಣೈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಸಿ. ಸೊ ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರಾಣ ಬಚಾವಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ತನ್ನೋ ಬಲೋ ವಿಷ್ಣು ಬಲಂ ಪ್ರವರ್ಧತಾಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಮಾಡೋ ಪೂಜೆಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಅಂತ 13 ಅಕ್ಷರಿ ಮಹಾಮಂತ್ರ, 13 ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಾಮನು ಜಯಯುಕ್ತವಾಗ್ತಾನೆ. ಜಯಯುಕ್ತವಾಗಿರೋ ರಾಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಜಯಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್, ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮೇಕ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಃ ಪ್ರಾಣೈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಸಿ. ಓ ಅಗ್ನಿದೇವ, ಓ ಗಾಡ್, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೂಜಾ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಪುರೋಹಿತ್ಸ್. ಪುರ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಟೌನ್ಶಿಪ್. ಟೌನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಅಖಂಡ ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಇನ್ ಎ ಟೆಂಪಲ್ ಲೋಕಲ್. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ ಸಮ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅಖಂಡ ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ, ಅಖಂಡ ರಾಮ ಭಜನ, ಅಖಂಡ ಅಂತನೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಟ್ ಟೈಮ್. All the 24 hours people must be coming batch by batch and continue the japam or bhajan. So devanam asi vannitamaha pitrunam swadha prathamasi rishinam charitam satyam atharvangirasamiti. So among all rishis, Atharva Angirasa rishis are varishthas. Among all gods, Agni is the Varishtha. Among all Pitru Devatas, the Swadha Devatas are Varishtha. So, ಎಲ್ಲರೂ ವರಿಷ್ಠರಿದ್ದಾರೆ. They are very important. And we have to take care of them. ಅರ್ಥವಾಯ್ತನಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಗ್ನಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಗ್ನಿ ಮುಖಾವೈ ದೇವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೀಪ್ ಅಗ್ನಿ ಆಸ್ ದೇರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾಳೆ ಮಹಾನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ 20th. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವ್ರ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನನ್ನ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್
we always are conducting ಮಹಾನ್ಯಾಸಪೂರ್ವಕ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತ್ವಗಸ್ಥಿಗತೈ ಸರ್ವಪಾಪೈ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಪರಾಜಿತೋ ಭವತಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಹಾನ್ಯಾಸಪೂರ್ವಕಂ ರುದ್ರಾರ್ಚನ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಧಾ ಪಿತॄಣಾಂ ವರಿಷ್ಠ ಅಗ್ನಿ ದೇವಾನಾಂ ವರಿಷ್ಠ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಥರ್ವಾಂಗಿರಸೌ ಋಷೀಣಾಂ ವರಿಷ್ಠ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಗಿರಸ ಭಾರ್ಗವ ಅಥರ್ವ ಅಂಡ್ ಅಂಗಿರಸ. ಸಿ ಅಂಗಿರಸ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ವೇದಿಕ್ ಸಿಯರ್. Even Dattatreya is the child of his emanation from Atri Maharshi. Even Chandra is also emanation from Atri Maharshi. So we always make Atri Guru Putram Dattattreyam Bhajami. And ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ? ಆತ್ರೇಯಸಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ರೋಹಿಣೀಸಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಶ್ಚಂದ್ರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಆಮೇಲೆ ಅಂಗಿರಸಾಮಪಿ ಅಥರ್ವ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಋಷಿ, ಇಸ್ ಎ ಬ್ರಹ್ಮಮಾನಸ ಪುತ್ರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಔಟ್ ದಿ ಅಥರ್ವ ವೇದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಥರ್ವ ವೇದ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮೆನಿ ನೇಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ವಿ ದೇವಸ್ಥಲೆ ಗೈಡ್, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ಇಂಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ವರಿ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಥರ್ವೇದ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್, ಐ ರೆಫರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೈಡ್, ಐ ಆಲ್ಸೋ ರೋಟ್ ದಿ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಜುರ್ವೇದ. ಸಿ ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಮಾಂಗ್ 4 ವೇದಾಸ್ only the Yajurveda is divided into 2 divisions, main, ಆಮೇಲೆ recensions ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. Now 2:9 I am reading. ಓ ಪ್ರಾಣದೇವ, ಓ ಅಗ್ನಿ, ಹೂ ಆರ್ ಯು ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಸಿ ತ್ವಂ ಇಂದ್ರಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಾಣ ತೇಜಸ ಪರಿರಕ್ಷಿತ ರುದ್ರೋಸಿ ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಚರಸಿ. ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಚರಸಿ ತ್ವಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಪತಿಃ ಸೂರ್ಯಃ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ವುಡ್ ಯು ರೀಡ್ 2:10? ಯದಾ ತ್ವಮಭಿ ವರ್ಷಸ್ಯೈ ಯತೇಮ ವರ್ಷಸಿ ಹೇಳ್ಬಿಡೆ. ಯದಾ ತ್ವಮಭಿವರ್ಷಸಿ ಯದಾ ತ್ವಮಭಿ ವರ್ಷಸಿ ಅಥ ಇಮಾಃ ಪ್ರಾಣಂ ಅತ ಇಮಾ ಪ್ರಾಣಂ ತೇ ಪ್ರಜಾಃ ಆನಂದರೂಪಾಃ ತಿಷ್ಠಂತಿ. ಆನಂದರೂಪಾಃ ತಿಷ್ಠಂತಿ ಕಾಮಯಾ ಅನ್ನಂ ಭವಿಷ್ಯತೀತಿ. ಕಾಮಯಾ ಅನ್ನಂ ಭವಿಷ್ಯತೀತಿ. ಈ ಮಂತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರು, ದಟ್ ಸಿಂಧು ಕುಮಾರ್, ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅಮೆರಿಕಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ಸೊ ಯು ಟ್ರೈ ಟು, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಾಪೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ವೇದಗಂಗಾ ಟು ಅಸ್. ನೌ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಈ ಪ್ರಾಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತ್ವಂ ಪ್ರಾಣ, ತ್ವಂ ಇಂದ್ರ ಪ್ರಾಣ ತೇಜಸ. ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಣಂ ಅಂದರೆ ತೇಜಸ್ಸು, ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣ,
and prana sanchara and prana jyoti. ಈ ಪ್ರಾಣಜ್ಯೋತಿ ಅಂದರೆ ಮನೋಜ್ಯೋತಿ. ಇನ್ನು ಅಹನ್ಯಾಸ ಯು ಗಾಟ್ ಆತ್ಮರಕ್ಷಾ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಗಿನ್ ಆಗತ್ತೆ? ಮನೋಜ್ಯೋತಿರ್ಜುಷತಾಮಾಜ್ಯಂ ವಿಚ್ಛಿನ್ನಂ ಅಂತ. ಮನೋಜ್ಯೋತಿ ಜುಷತಾಂ. ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ. ಆ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಮನ ಏವ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ. ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದ್ವಾರ ನಾವು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್, you will be not prosperous. But if you are able to use buddhi upon our manas, which buddhi or wisdom which I exercise upon the mind, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನು ತಪ್ಪುಗಳು? ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಪರಿಷತ್ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅತ್ಯಾಸನಾದತಿ ಪಾನಾತು ಯಚ್ಚ ಉಗ್ರಾತ್ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಾತು ತನ್ನೋ ವರುಣೋ ರಾಜ ಪಾಣಿನಾ ಹ್ಯವಮರುಸತು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರುವಂಟ್. ಅಂದ್ರೇನು? ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆರ್ಕ್ಯುರಿ. ಮೆರ್ಕ್ಯುರಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ. ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬುಧ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಜ್ಞಾನಾಚಾರ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಬುಧ ಪ್ರಚೋದಯಾತು. ಸೊ ಜ್ಞಾನಾಚಾರ್ಯ ಬುಧ. ಈ ಬುಧ ಗ್ರಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚಿಂಗ್ ಟಾಪ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಬುಧ ವಿಲ್ ಬಿ ಉಚ್ಚ ಆರ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಲ್ಟೆಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಬುಧ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಲ್ಟೆಡ್, you will have so many intelligent things that go on. If Guru is exalted in Karkataka Rasi, things are all like that. ಸೊ ಇದತ್ತಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬುದ್ಧಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಈ ಪ್ರಾಣ ಈಸ್ ಬುದ್ಧಿ. ಪ್ರಾಣ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂದ್ರ ಪ್ರಾಣ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳು. ಇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ವರಿಷ್ಠ ಅಂತ. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ಪಂಚಪ್ರಾಣಸ್ ವರಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಣ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣವಾಯು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅವೇ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ. ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಈಸ್ ಗೈನ್, ನಿಶ್ವಾಸ ಈಸ್ ಲಾಸ್. But gain and loss must keep going on constantly, that there will be harmony and balance in the life structure of our body. ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಣ? ಎಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ? ವೆರ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಣ ಸಂಚಾರ? ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ಅಂತರಿಕ್ಷೇ. ಅಂತರಿಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ ಇಯರ್, ಅಂದರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಸಂಚಾರ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ನೀವು ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಬೆಟರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾತಃ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ. ಆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವಾಯು ಸಂಚಾರ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯು ಗೋ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ you go out for walking right in the morning. And what would happen is that you will not be able to, and you will be fresh. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ you always go herbal air ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಹೆರ್ಬಲ್ ಏರ್ ಇದೆ. ಆ ಹೆರ್ಬಲ್ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಂದ್ರ ಪ್ರಾಣ. ದೆನ್
ಪರಿರಕ್ಷಿತ ರುದ್ರ. ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರುದ್ರ? ನಾಳೆ ಹೇಳಬೇಕು ಕಾಮೆಂಟು. ವೈ ಆಟ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ರುದ್ರಾರ್ಚನ, ರುದ್ರ ಜಪ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಜಪ, ರುದ್ರ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೀ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಬಿ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್. ಹೀ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರುದ್ರ is the first protector, and he has so much of boldness and so many manifestations, and he is highly adaptable God. Among all gods, Rudra is a highly flexible, accessible, adaptable God. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ರುದ್ರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಿವಲಿಂಗ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೇನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ. ಲಯಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ಪ್ರಾಣಿನಃ, ದಟ್ ಲಿಂಗ. And laya, if it were to be having a Shiva or Shantam and all that, it becomes Shivalinga. So, and ಯಾವುದಂದರೆ ಆತ್ಮಲಿಂಗ, ಶಿವಲಿಂಗ, and like that we have got everything becomes a linga. Om Bhavaya Namaha, Bhavalingaya Namaha, Sarvurdhvaya Namaha, Urdhvalingaya Namaha, Jvalaya Namaha, Jvalalingaya Namaha. Ultimately, Atmaya Namaha, Atmalingaya Namaha, Paramaya Namaha, Paramalingaya Namaha. ಎಷ್ಟು ನೇಮ್ಸ್ ಇದೆ ಶಿವಲಿಂಗ? ಡಿಡ್ ಯು ಎವರ್ ಕೌಂಟ್? How many are these here? Beginning from Bhava, ending with Parama. These are all 11 forms of Rudra. So, Hannondu, because Ekadasa Rudra antaralva, so it has got, you have to do that kind of Rudra Archana. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾರು ರುದ್ರ ಅಂದರೆ? ರುದಂ ದ್ರಾವಯತಿ ಯಹ ಸಹ ರುದ್ರ. ದೆರ್ ಆರ್ 5 ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ರುದ್ರ. ರುದಂ ಕಾರಯತಿ, ಹಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಕ್ರೈ, who will make you go through the difficulties. So, for example, the moment the baby is taken out from mother, it will not be fatal. It has to take the first breath. If it doesn't take the first breath or first cry, then doctor will make it to cry. Therefore, the astrologers are very meticulous that Jataka baribeku andre, is it the first cry or first opening of the eye or the Sirodarsana of the baby out? Oh God, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ it is very... So the prediction also would vary, and Muhurtam, probably the Lagnam also might vary. I don't know much about it. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಿತ ಪೂರ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ರುದ್ರ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಬಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಯಾತೆ ರುದ್ರ ಶಿವಾತನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ತಯಾ ಮಾಂ ಯಾತೆ ರುದ್ರ ಶಿವಾತನು ಶಿವಾ ವಿಶ್ವಾಹ ಭೇಷಜಿ. ಸೊ ಶಿವಾ ವಿಶ್ವಾಹ ಭೇಷಜಿ, ಶಿವಾ ರುದ್ರಸ್ಯ ಭೇಷಜಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಯು ಸಿ ದ ರಕ್ಷಣ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ ರುದ್ರ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ರುದ್ರೋ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ರುದ್ರೋ ದಂತಿಶ್ಚ ತನ್ನ ಷಣ್ಮುಖ ಏವಚ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಈ ಫಲ ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ದೇವತಾಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ. The God who gave you boon will not protect you. That's why the gods are temporary. Gods are the killers. That's why Shankaracharya says, Santi devaha ksudra phaladaha ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. There are hundreds and thousands of gods who are able to grant your cheap desires. ಆದರೆ ನಾವು ಚೀಪ್ ಡಿಸೈರ್ಸು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಬೇಗನೆ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಬಟ್ ನಿಜವಾದ ಗುರು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ
or Vishwamitra or Valmiki, they are all great gurus. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ ಆನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯು ಆಲ್ ರೌಂಡ್. ಸೊ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರಿರಕ್ಷಿತ, ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಚರ್, ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ರುದ್ರೋಸಿ ಪರಿರಕ್ಷಿತ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಣಂ? ಪ್ರಾಣ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಣಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಏರ್, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಾಣವಾಯು? ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬ್ರೆತ್ತಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ದಿ ಏರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಯೂರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಿರಕಲ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಯುದೇವ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದಿ ಪ್ರಾಣವಾಯು ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಮುನಾ ರಿವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನು ವಸ್ತುಗಳು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯಮುನಾ ರಿವರ್ would cleanse herself by pushing all those floating mass to the borders, to the things ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಈ ರುದ್ರೋಸಿ ಅಂತರಿಕ್ಷೇ ಪ್ರಾಣ ಚರಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಂಸಿ ತಿಷ್ಠಂತಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಚಂದ್ರ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಟಾರ್. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಸ್ಟೇ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂದ್ರ ಗೆಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಣಸ್ವರೂಪ ಈ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಆಪೋ ವಾ ಇದಗುಂ ಸರ್ವಂ ವಿಶ್ವಭೂತಾನ್ಯಾಪ ಪ್ರಾಣ. ಸೊ ಆಪೋ ವಾ ಇದಗುಂ ಸರ್ವಂ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನೀರು. ಆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆ ನೀರು ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆ ನೀರು ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗೇನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗ್ನಿ. ಆದಿತ್ಯ ಸರ್ವೋಗ್ನಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಈಸ್ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನ. ಸೊ ಆದಿತ್ಯ ಈಸ್ ರೆಪೊಸಿಟರಿ ಆಫ್ plenitude of water, what you'd call it, and also the energy, the fire. So there are so many kinds of agnis are there. Even all those agnis are also being mentioned in our Aruna Prashna, and ultimately it is said that kim agnim chinvanah nachiketam agnim ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅರುಣಕೇತುಕಂ ಅಗ್ನಿಂ ಚಿನ್ವಾನಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣ. ಈ ಅರುಣಕೇತುಕ ಅಗ್ನಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈ ಪ್ರಾಣ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಲಾಬರೇಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಣ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಯದಾ ತ್ವಂ ಅಭಿವರ್ಷಸಿ ಇಮಾಹ ಪ್ರಾಣ ತೇ ಪ್ರಜಾ. ಯಾವಾಗ ಆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್, ಆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಮಳೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಆನಂದ ರೂಪಾ ತಿಷ್ಠಂತಿ, ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಆಹಾರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಆತ್ಮ. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಸೊ ಸೊ ಇನ್ ಚಮಕ ಪ್ರಶ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಗೋಧೂಮಾಶ್ಚ ಮೇ ಮಸುರಾಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಿಯಂಗವಶ್ಚ ಮೇಣವಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ಯಾಮಾಕಾಶ್ಚ ಮೇ ನೀವಾರಾಶ್ಚ ಮೇ. How many kinds of grains? There are 11 kinds of grains mentioned in this Chamaka Prashna, which were produced, cultivated and formed in those Vedic times. So Godhumaha, Masuraha and all like that. And Annam Kamaya Bhavishyati. ಕಾಮಾಯ ಅನ್ನಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಅರ್ಥವಾದ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕಾಮ ಕಾಮಾಯ ಮಹ್ಯಂ ಕಾಮೇಶ್ವರೋ ವೈಶ್ರವಣೋ ದದಾತು
ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ್ ವೇದ ಈಸ್ ಎ ಚೈನ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎ ಬ್ರೋಕೆನ್ ಲಿಂಕ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಟ್ ಎ ಚೈನ್ ವೇ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದೇ ದೇವಿ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ವರ್ಷಮಣೋಪಸ್ಪೃಹಮೇವ ವರ್ಷಮಣೋಪಸ್ಪೃಶಾಮಿ. ನಾನೇ ರೈನ್ ನೀರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಹಾತಾಯಿ. ಅಹಂ ರುದ್ರೇಭಿರ್ವಸುಭಿಶ್ಚರಾಮ್ಯಹಮಾದಿತ್ಯೈ ಅಹಂ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾಭಾಭಿಭರ್ಮಿ ಅಹಂ ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗಿಷ್ಟ ಬಂದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಸುಮೇಧಾಂ ತಂ ಋಷಿಂ ಕರೋಮಿ ಸುಮೇಧಾಂ ಕರೋಮಿ ಅಹಂ ರುದ್ರಾಯ ಧನುರಾತನೋಮಿ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವಿಷೇ ಸರ್ವಾವು ಸರ್ವಾಹಂತವಾವು. ಸೊ ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸಬ್ಡ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರುದ್ರನಿಗೆ ಧನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿನಾಕಹಸ್ತ ಕೃತ್ತಿವಾಸ. ಕೃತ್ತಿವಾಸ ಸೊ ಅಂದರೆ ಹಂಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಚ್ಚು ಡ್ರೆಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಹಂಟರ್ಗೆ. ಆದಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಕ್ಲೋತ್ ಆನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಶಿವ ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಹಂಟರ್, he will become a ಕೃತ್ತಿವಾಸ ಪಿನಾಕಹಸ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಾಯ ಅನ್ನಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆನಂದ ರೂಪವಾಗಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಅನ್ನ ಬೇಕೋ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ನಂ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯದಾ ತ್ವಂ ಅಭಿವರ್ಷಸಿ, ಓ ಪ್ರಾಣ, ಓ ಅಗ್ನಿ, ಓ ಬ್ರಹ್ಮ, ಓ ವಿಷ್ಣು, ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಜೀವರು ಆ ನೀರಿಂದ ಪ್ರಾಣವಂತರಾಗ್ತಾರೆ. ಯಂ ಪೀತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿನಃ ಪ್ರಾಣವಂತಹ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀರು ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ people are widowed with energies because ಅನ್ನಗತ ಪ್ರಾಣ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನಮದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ and we'll continue next. So I hope this is going to be very interesting and we are getting the linkage in the form of answer to other texts, all Vedic texts. And ultimately, you observe Prashnopanishad is a very important Upanishad, probably the sixth among the Dashopanishads. We have already got a wonderful exposition of the Kena Upanishad. And Prashnopanishad, we are doing it. So we'll just try to switch off to another Upanishad and go in next course of time. But this month we have got talk on Mahanyasa and talk on Yaksha Prashnas. I wish you share the flyer to one and all and benefited and get others also benefited. Om Swasti. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीवासुदेवार्पणमस्तु श्रीवेदपुरुषाशीर्वादोऽस्तु। ॐ श्रीमातृचरणारविन्दार्पणमस्तु। ॐ तत्सत्। हरि ओಂ नमस्ते. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸಿಂಧು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ 7th. ಸರಿ.